everyone, welcome to the class. In our today's class we are going to continue the lesson The Concert, which is written by Shanta Rameshwar Rao. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣಂತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಂತಾ ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್. So here in our last class we have studied that Anant is a boy who is suffering from cancer, and there Smita, she is sister of that Anant. When she read the newspaper, the news of Pandit Ravi Shankar's concert in the Shanmukhanand auditorium, so she was very excited. In that excitement, so she took the name of Pandit Ravi Shankar. And when the boy who is suffering from cancer, so he is lying on the bed, when he heard the word Pandit Ravi Shankar, then he also woke up. He tries to wake up and sit, but what to do? Because of his bad condition, his serious condition, he couldn't. And when the mother saw this, so she scolded Smita. She said that Anant needs rest. How much he can do the rest, it is better for his health. So don't make noise, keep quiet, she says. Whereas Anant is so excited to meet and see Pandit Ravi Shankar. Anant says that Pandit Ravi Shankar, the great maestro, the great musician of sitar, I want to see him, I want to hear him. He says that it is a lifetime chance and I don't want to miss this lifetime chance. We shouldn't miss this chance. We have to go to the concert, he says. Whereas mother, so she prays to God that let her son be healthy. So make him healthy as soon as possible. Once again make him healthy how he was earlier. So this was a prayer of mother. When she saw that the boy, so he tries to wake up alone, he tries to sit alone, but what to do? So he can't sit, he can't wake up at his alone because he has fallen. So by seeing this, the mother was very upset. Then we come to know that in the next paragraph there they have described about Smita. So when Smita comes to know that how Anant is desperate to meet Pandit Ravi Shankar, see him, hear him, so Smita thought that I had made a mistake by taking the name of Pandit Ravi Shankar. So that's why she criticized herself, and then so she didn't thought about the Anant, she didn't thought about his illness, she didn't thought about the cancer of Anant, just in the name of Pandit Ravi Shankar. So she was very excited, happy. She took the name of Pandit Ravi Shankar, and then they have explained about Anant, how Anant was. So Anant is a 15-year-old boy and he is very good at tennis playing. Table tennis, he is very good at running, and even he is very good at music also. He and Smita, they both took the lessons of sitar, and even at a small age only, this Anant, he started to compose his own tunes at the astonishment of his guru. We have learnt that. And what to do? So it is a fate, we can say. It is unfortunate that Anant was struck by cancer. Now cancer has struck Anant, and what happens here? Because of his illness, the family members of Anant, mother and father, so they decided to take this Anant to Bombay. So they took this Anant from Gaganpur to Bombay to give him treatment in the cancer hospital of the city. When they brought Anant to the cancer hospital, there these family members had a hope in the modern science. They thought that now the science, so it has well versed in its own way, in its own sector. So because of that, maybe in modern science, because of the help of modern science, my son will be cured, he will be all right. So this was a perception of the family members of Anant, and they brought him there. So at the starting stage, what happens there? So even family members and doctors, so they thought that yes, Anant will be okay, Anant will be cured. So the cancer is not that big kind of a disease, he will be cured, they thought. But they thought that once again Anant will run, once again Anant will walk, once again Anant will play table tennis, and one day he will be a great sitarist. So this was a
We dream of the parents, family members of Anant, but what to do, as days passed, as time passed, so Anant's condition, it got worsened. So his disease is now at a serious stage, and now the doctors, so they examined this Anant and they asked the family members of Anant to take him to home and give him whatever he want, make him happy, feel him happy, so whatever he likes, whatever are his wishes, fulfill them. So this was said by the doctors, and the family members, even they also know the frightening truth that there is no more time to this Anant. So one or the other day he will be going to die. So this was known by the family members, but they didn't voice their fears, but they didn't show their fear that we are going to lose our son. So this was not shown by the family members, and what happens means, thereafter they took this Anant to Aunt Sushila's apartment, and there they surrounded Anant with lots of happiness. Whatever he desired they gave him, whatever he wished they fulfilled those wish. So now what happens means, here that Anant, so he is desiring, he is wishing to meet Pandit Ravi Shankar, see him and hear him, and he says that it is a lifetime chance. So as they fulfill all the other wishes and desires, whether they will fulfill this desire, this wish, we will see in this lesson. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಅನಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಅನಂತಿನ ಅಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾಳೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದೊಳಗೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ದೊಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಬಂದು ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀ ಈ ರೀತಿ ಜೋರು ಮಾಡಬೇಡ, ಆವಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅನಂತ ಏನು ಮಲಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಎಚ್ಚರನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅನಂತ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥ ತಾಯಿ, ಸೊ ಅವಳು ದೇವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೋತೀನಿ, ಸೊ ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾಯಿ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅನಂತ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ ಒಂದು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಿತಾರನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ ಹಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಜೀವನದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಾವು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ ಹಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತಲಿಂತ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲಿಂತ್ರೆ ಅನಂತಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಂತಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಂತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅನಂತ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಲಿಂತ್ರೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಕಡೆ ಅನಂತ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ಅನಂತನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ನಾ ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅನಂತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷದೊಳಗೆ ನಾ ಅನಂತನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ನಾ ಅನಂತನ ಆ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಅನಂತನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನಂತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಅನ್ಕೊತಾಳೆ. ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಅನಂತಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ.
ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ 15 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನಂತ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಗನಪುರದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಗನಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರಾಕ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತಿನ ಆ ಒಂದು ರೋಗ, ಅನಂತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದೇ ಒಂದು ರೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗಗನಪುರನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಆ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಅವ ಒಂದು ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ನೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಸಿತಾರನ ಬಾರಿಸ್ತಾನವ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಸ್ಮಿತಾನ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದೊಳಗಿದ್ನಂತ, ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಒಳಗಿದ್ನಂತ ಅನಂತ್. ಸೊ ಅವ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸದಲ್ಲೇ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಸಂಗೀತ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಅನಂತಿಗೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತ್ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಂತಿನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಈ ಅನಂತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅನಂತ್ ಆರಾಮಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನಂತಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಓಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಅನಂತ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯದೊಳಗೆ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿತಾರ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನಗಳ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾವು, ಆವಾಗ ಅನಂತಿನ ಕಂಡೀಷನ್, ಅನಂತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಂತಿನ ಹಾಲತ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನಂತ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅನಂತನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ಅನಂತ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ವಸ್ತು ಅನಂತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅನಂತ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನಂತ್ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅನಂತಿನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅನಂತ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ದೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಫಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನಂತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಕ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅನಂತಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನಂತ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನಂತ್ ಹಠ ಮಾಡುವುದು, ಈಗ ಅನಂತ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅನಂತಿನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅನಂತಿನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನ ಸಿಗಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನಂತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣಂತ. So we will see whether this Anant will get a chance to hear Pandit Ravi Shankar or not in this class. Open page number 88. So there in the 6th para, when you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. So now here what happens means, after listening, after saying that Anant is saying that it is a lifetime chance. Once again I will not get this chance in my life. So Anant knows that. That's why he says that it's a lifetime chance.
when mother listen that it is a lifetime chance and he is very stubborn, he wants to go there, he wants to listen, he wants to hear the music of Pandit Ravi Shankar, then mother she said that when you are better, so when you are better, when you are healthy, you can go there. So mother says, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅನಂತ ಅದು ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅನಂತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀ ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀನು ಹೋಗು, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೇಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸಿ now mother, so she says that yes you can go when you are better, and this is not the last time when Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha they are going to play. It is not a last time. Once again they will play. At that time you can go. That mother says. But somewhere that mother also knows that it is a last chance to Anant. Though Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Rakha they will play further. They will play. But this is last chance to this Anant. Mother also knows that, but what to do because of the condition of that Anant, so mother she didn't permit Anant to go. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿಯಾದಾಗ ನೀನು ಆರಾಮಾದಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅವರು ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಅನಂತಿಗ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅನಂತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes filled with tears. Her mother whispered, but you Smita, you must go. Your father will take you. See, now what to do? So the conversation between mother and Anant is going on, and Smita is thinking, she is going in flashback how Anant is, how good boy he was, how he used to play with her, how he used to play the sitar with her. So this is all she is thinking. And now what is the condition of that Smita? Let us see. Smita stood at the window looking at the traffic. Her eyes filled with tears. So now what Smita is doing? So Smita is standing near the window. She is looking outside, but we can see tears in her eyes because she is remembering the sweet memories which she has with her brother, playing, running, so talking, laughing. So all the emotions are filled in Smita. She is remembering all those sweet memories, and we can see the tears in her eyes that I am going to lose my brother. So this is how the feelings of Smita are now. So she is crying somewhere, she has tears in her eyes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಕಡೆ, ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ನಿಂತು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹೊರಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೀವಿ. ಅನಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ನ, ಅನಂತ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ನ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಸಿತಾರನ್ನು ಬಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಮಿತಾ ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಹೊರಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಆಕಿನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಅನಂತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಕಿನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Her mother whispered, but you Smita, you must go. So now mother, she whispered to Smita, she said to Smita, Smita,
Anant can't go because of his serious condition, because of illness, so he can't go. But you Smita, you must go there, you should attend the concert, she says. ನೋಡ್ರಿ, ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅನಂತಿಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅವನ ಹಾಲತ್ ಭಾಳ ಖರಾಬಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ಮಿತಾ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಮದರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಿತಾ ನೀ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ದಟ್ ಮದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸ್ಮಿತಾ? Because Smita, she also learnt music, so she also learnt sitar, and not only it is a lifetime chance to Anant, but it is a lifetime chance to even Smita also. So that's why mother gives permission to Smita. You must go and you must listen to this concert, you must hear this music, you must attend this concert. So that's why mother gives permission to Smita, you must go. ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅನಂತಿಗಷ್ಟೇ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಿತಾಗೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾನೂ ಸಹಿತ ಅನಂತಿನ ಜೋಡಿ ಸಿತಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ಮಿತಾಗೂ ಸಹಿತ ಸಿತಾರ್ ಬಾರಿಸುವುದು, ಸ್ಮಿತಾಗೂ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಅನಂತಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಿತಾಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನಂತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "Now how can I? We have always done things together, and Anant and I." So here she is remembering about all the memories of Anant and her, so how they used to be. So she says that when she was alone with Aunt Sushila, she cried out in a choked voice, "Now how can I? So we have always done things together, Anant and I." Here when that Smita is asked to go to the concert with father, then Smita, when she was alone, when she was sitting alone that time, so he talked, he shared her experience, he shared her feelings with Aunt Sushila. So her experience of past life, her experience with Anant, her experience of happiness, her experience of joy with Anant in her hometown in that Gaganpur. So she said to Aunt Sushila in a choked voice, with sadness in her voice, she said, "How can I go alone without Anant? Because whatever we have done in our life till now, we have done that together, whether it may be playing, whether it may be running, or whether it may be laughing, whether it may be crying, whatever it may be, we have done that together. And now how can I leave alone Anant here? How can I go alone to that concert? How?" So this is what are the feelings of that Smita. So she is sharing this with Aunt Sushila, and she is somewhere crying. So she remembers the past life of that Anant and Smita. So she says that Anant and I, we both have done many things together, and now this is a chance to hear Pandit Ravi Shankar, and this big chance is there with us, and how can I leave Anant? So in this happiness, how can I leave Anant alone to sleep here with that dangerous disease? So this is how the feelings of Smita are. Smita shares this with Aunt Sushila. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಜೋಡಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂದು ನೋವಿನಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಲಿ,
ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಆ ದುಃಖದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಅನಂತಿನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಟ ಇರ್ಬೋದು, ಓಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು, ನಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅನಂತನ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನಂತ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಅನಂತಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನಂತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಅನಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಿತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. So now what Smita is sharing her experience, her feeling with Aunt Sushila. So Aunt Sushila, she suggested something. What she suggested, let us see. A walk in the park might make you feel better, said Aunt Sushila. So, and Smita was grateful for her suggestion. So, Aunt Sushila suggested that, so I think you are very emotional now, so you should go and have a walk in the garden, and that may give you feeling happiness. So now your mind will be calm, so you will be happy, you will feel better, and you should have a walk in that garden. Aunt Sushila, she suggested. So for this suggestion Smita was grateful, Smita was thankful to Aunt Sushila. Nodri, ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಈಗ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಒಂದು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಭಾಳ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗಾರ್ಡನ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಾ, ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಂತ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತಿ, ನಿನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಆ ಒಂದು ಸಜೆಷನಿಗೆ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, and eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. So now, because of the suggestion of Aunt Sushila, so she accepted the suggestion, Smita, and she moves to the garden. There what happens, let us see. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, and eating roasted grams and peanuts. When Smita moved to the garden, so in that garden there were people, they were doing exercises, they were playing ball, they were having peanuts, they were feeding the ducks, they were eating roasted grams, they were walking. So this is how the peoples are doing the work. So this is how the peoples are there in that garden, busy in their own work, in their own world. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ದೊಳಗೆ ಬಾಲ್ ನಿಂತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು, ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡ್ಸ್. So now what happens? So everyone is busy in his work, and now among all the people, so this Smita, she felt alone among them. So she felt alone because everyone is having their own work to do, but there is no work for Smita. She came to relax in that garden. Nodri,
ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ತೊಡಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ತಮಗೇನು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಸ್ಮಿತಾ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಆಕಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್. And now that Smita, she is lost in her thoughts in that garden. So she is sitting alone. She thinks that yes, I am alone now, and she is thinking, she is lost in her thoughts that I and Anant, we have done all the things together, and now this lifetime chance, so it is not for Anant, it is for me. Mother has given me permission to go to that concert, to attend that concert. So she is thinking about Anant, Anant's disease, Anant's desire, Anant's lifetime chance. So she is lost in her thoughts there. Nodri, ಇನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನದೇ ಯೋಚನೆ ಒಳಗೆ, ಆಲೋಚನೆ ಒಳಗೆ ಅವಳು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ವಿ. ನಾವೇನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನ ಕಂಡೀಷನ್ನೂ ಸಹಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಂತೋಷ ಅನಂತಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅನಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಸ್ಮಿತಾನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಡನ್ಲಿ a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, why not? There is no harm in trying it. So now what happens? She is lost in her thoughts. She is sitting there thinking about Anant's lifetime chance, and there she got an idea. What is that? Let us see. Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, why not? There is no harm in trying it. So now suddenly, so she stood up because she is lost in her thoughts. She is thinking of Anant, and she stood. And what she did, she had a daring thought, and she moved towards her home. And there she said to herself, why not this? Why can't I try this? There is no harm in trying this. So now she got an idea. Now she got an idea. What is that idea? Let us see. Nodri, ಸ್ಮಿತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅನಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. So now she moved to home. There she accepted whatever the mother has given the permission. So she said to father, yes, I will go to the concert. What is that? Let us see. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. So now as mother gave permission that you must go there, you must attend that concert. So now Smita is speaking to mother. What she says, it would be nice to go to the concert. So Smita says to mother that, yes mom, so whatever you have said, it is 100% right. It is right to go to the concert. It would be nice to go to the concert, she said to mother. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸ್ಮಿತಾ. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ
when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to mother later. So now she said to mother that yes, it is nice to go to the concert, and I don't know whether we will get another opportunity, another chance to listen to, hear to Pandit Ravi Shankar's music in our life. So this is a right chance, lifetime chance, we should attend the concert, she said to mother. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And her father agreed to get the tickets, and now the father agreed to get the tickets. So now that father, he says, okay, I will go and get the tickets because you have agreed to go to the concert. ಇನ್ನು ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಟಿಕೆಟ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಿತಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ಮಿತಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್, ಅನಂತಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸ್ಮಿತಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಿತಾ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಬ್ಬಳೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಅನಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸ್ಮಿತಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಿತಾ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in painful gasp, "Lucky you." So now the next day, now father has brought the tickets and Smita is ready to go to the concert. What is there? Let us see. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in painful gasp, "Lucky you." So the next day, now Smita is ready to go to the concert, ready to attend the concert. ಈಗ ಇನ್ನು ಮರನೇ ದಿನ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತಂದ ನಂತರ ಸ್ಮಿತಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ತಂದೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮರುದಿನ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ. ಇನ್ನು ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." So now when father and Smita, they are going to leave the home, they are going to the concert, at that time the brother Anant, he smiled and he said, "Enjoy yourself." ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಮಿತಾಗಾಗಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಡನ್ನು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೋ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಗಾಸ್, ಲಕ್ಕಿ ಯು. So though he is saying enjoy yourself, but the words, they are very painful, because now the condition is a bad condition, worst condition of Anant is there. So even he can't talk properly. So he says, "Enjoy yourself, Smita," and he says, "You are lucky. Lucky you, because you are going to listen live Pandit Ravi Shankar, you are going to hear the music of Pandit Ravi Shankar live." So that's why he says, "You are very lucky, Smita." ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಅನಂತ್ ತನ್ನ ಒಂದು
ಕಷ್ಟದೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಾ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಭಾಳ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನು ನೀನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿ, ನೀನು ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಸೊ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಂತ್, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಭಾಳ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಿ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಂತ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನಂತ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ to Smita, you are really very lucky because see, now my condition, I want to listen to Pandit Ravi Shankar, the famous musician, great musician, but what to do? I am not in a condition to go and attend that concert. But you are very lucky and you have got this opportunity. Enjoy this, he said. And now we will stop it here only. In our next class, we will see that when Smita goes to that concert, when she attends that concert, what will be there? What is her idea? How she will help Anant? Whether the dream, the desire of Anant or the lifetime chance of Anant to hear Pandit Ravi Shankar, it will be fulfilled or not. If it will be fulfilled, then how this Smita will fulfill this ಡಿಸೈರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕನಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಂತ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಐಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ, ಅವಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಂತಿನ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. I hope you all understood the lesson. Thank you.